यूनिक कमलाकांत आपण मानकु स्वागत जनाऊछि एवं विगत वीडियो रे आम्बे प्रारब्ध विषय किछि जानितिले किंतु आसंतु आज जानिबा किछि नूतन शिक्षणीय अमूल्य शिक्षा जहाकु आम्बे प्रत्येक निज निज जीवन रे व्यवहार करी सुपथगामी हेबा सहित जीवन को सरस और सुंदर करी गढ़ी तोलिबा। एही वीडियो को प्रत्येक बयसर व्यक्ति थरे देखी शुणी कार्य लगाइबा दरकार। जेतेबेले आम्बे संसार रे जन्म लाभ करी धीरे धीरे बढ़िबा को लागू सेतेबेले आम्बे निष्पाप निष्कपट आउ छंद कपट आम मन रे आदु न थाए ताहा कोन आम्बे जानि न था। पिता माता आम्बको जहा सिखाई थांती ताहा को आम्बे अनुसरण करू एवं शिखि थाउ। धीरे धीरे आम्बे समाज रीतिनीति को देखी देखी बड़ हेबा को लागू। जदि कोनसी भूल वशत आमर किछि भूल होई जाए तो पिता माता आम्बको गाली करि थांती तागिद करि थांती। से कथा हमको अनेक कष्ट दिए। आम छोट मन रे अनेक व्याकुलता सृष्टि करे। छोट बालक मन रे अनेक प्रश्न मध्य आसे। केउ कार्य करिबा उचित केउ कार्य करिबा अनुचित बालक जानी पारे ना। पिता माता ताकू प्रथमे शिखांती एवं अन्य शिक्षादाता गुरु निकट को पठाई थांती ज्ञान अर्जन करिबा पई। ताहले कौन ज्ञान आम जीवन रे निहाती आवश्यक? हाँ आज्ञा, ज्ञान नित्यांत जरूरी। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान लाभ करने सहित शिक्षित हुई जीवन रो अमूल्य शिक्षा नैतिक शिक्षा निहाती जानिबा दरकार। देखंतु मु कहूतिली ना जेतेबेले गोटे बालक को पिला बेलू पिता माता किछि भूल करले गाली करंती बा मानसिक आघात करंती ता मन रे अनेक कष्ट जात हुए अनेक जंत्रणा हुए केउ आडे घर छाड़ी पलाई जीवा को इच्छा हुए। सेमिति काहे कि हुए जानिछंती? सत्ते बेले बालकर ज्ञान सेतिकी न थाए फल रे से किछि भी करिवो बोली भाबी निए। एमिति कि जीवन भी हारिबा को पछाई न थाए मने रखंतु। सेही परि गुटे कोमलमती शिशु को सठिक शिक्षा देवा लगी भी प्रत्येक पिता माता ठारे उपयुक्त ज्ञान रहिबा आवश्यक। आगो निजे निजे को पचारंतु थरे आमे कोन पिला को सठिक ज्ञान प्रदान करूचे? उपयुक्त समय रे अमूल्य नीति शिक्षा जदि पिला को देउ न दउछे तांको पई समय न दउछे परे से पिला बड़ होई काहे कि आपन को समय दबो? जेतेबेले आपण निज कार्य निजे करिबा को अक्षम हेबे काहे कि के आपनकर साहाय्य करियो? ताहले भाबंतु ज्ञान कोन करि पारे आ प्रत्येक बयसर व्यक्ति पई ज्ञान केते जरूरी। आमे जदि प्रकृत ज्ञान बा अमूल्य शिक्षा न जानंती ताहेले पिला को कोन सिखाइबा? थरे भाबंतु तो। मु जानिछि एई कथा टिके समस्त को कष्ट देउथिबो किंतु एहा सत्य। ज्ञान आउ कौन करे चलंतु जानिबा। दुख मोह निवारण करिबारे जे ज्ञान दरकार ताहा हमको उपयुक्त गुरुंको ठारू शिक्षा करिबा को हेबो। आपण को मन रे प्रश्न उंकी मारुथिबो जे जदि दुख मोह दूर होई पारला भली ज्ञान केउ गुरु देउसंती ताले से गुरुंको ना टिके कहंतु। हाँ मु कहिबी निश्चय कहिबी से गुरुंकर नाम। आपण प्रथमे ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु गुरुंको नाम निश्चय जानि परिबे। प्रथमे आमे भावना मध्यरे जिए गुरुंकर गुरु आपण जानि परथुबे मु कहा कथा कहबा को चाहूची तांको प्रथमे निज मन भावना मध्यरे आनंतु ता परे परे धीरे धीरे भक्ति जात हुए। जेतेबेले भक्ति आसे कर्म उपयुक्त भावे करिबा आरंभ कर दियंतु तापर परे ज्ञान उदय हेबा को लागिवो। जदि ए वीडियो को देखुचंती ताहले मने रखंतु किछि पाइबा को हेले किछि नियम मानिबा को हेबो।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କାମରେ କିଛି ନିୟମ ଥାଏ। ସେ ନିୟମ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯାଇ ଧନ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ କେବେ ନା କେବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡିସିନ କିପରି ଖାଇବେ, କେତେବେଳେ ଖାଇବେ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଖାଇବେ, ସେ ବତାଇଥାନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ସେ ନିୟମକୁ ମାନି ଔଷଧ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଖାଲି ଔଷଧର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ହେବ କି? ତାର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଠିକ ସେହିପରି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସବୁବେଳେ ଜପିଦେଲେ ହେବ କି? ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ସମ୍ଭବପର। ଜ୍ଞାନ ସୁଚରିତ୍ର ଗଠନ କରେ, ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟରେ ଆଲୋକ ଭରିଦିଏ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦି ରହିଛି। ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ତାହା ବୁଝି ବିଚାରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ନିଜେ ସୁପଥରେ ଯିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ବିଦେଶରେ ବିଦ୍ୟା, ଏକଥା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝା ପଡେ। ଜ୍ଞାନ ଏକ ଏମିତି ଧନ ଯାହାକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଦାନ କଲେ ବଢିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ସାରା ଜୀବନ ଉପବାସ କରି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ଓ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡୁନାହିଁ। ଏଣୁକରି ନିଷ୍ଠା ଦରକାର ଓ ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତିରେ ପଡି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହରେ ଜଡିତ ରହି ଅଛନ୍ତି ଆମେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ କେବଳ ନିଷ୍ଠା ରହି ବାକି ସବୁଦିନ ପ୍ରକୃତି ବଶରେ ପଡି ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ କଣ ଲାଭ? ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ, କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଠନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନାଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତିରେ ପଡିଲେ ଆମେ ମଣିଷ ରାକ୍ଷସ ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ କି? ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଳି ମାନିବାକୁ ହେବ। ଗୁରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମିଳନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବା, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟଙ୍କୁ ମାନି ଚଳିବା ଏବେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁଖ କହୁଛୁ ସେ ସୁଖ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ନୁହଁ, ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କୁହାଯାଏ। ସେ ସୁଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବାଧା ଦିଏ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି। ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖ କହୁଛୁ ସେ ଦୁଃଖ ଧର୍ମ ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ। ସେ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଧର୍ମ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଧର୍ମ ଦାନ ସବୁ କରୁ ଦୁଃଖ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଧର୍ମ କାମରେ ମନ ଦଉ। ଧର୍ମ କାମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ପାପ ଆଡକୁ କେବେ ମନ ଯାଏ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ହିଁ ସତ୍ଜ୍ଞାନ ବଢେ, ଅସତ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଖ ମାଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କାମ ଯେତେ କରିଥାଉ, କାରଣ ସୁଖରେ ଗର୍ବ ବଢେ। ଗର୍ବ ବଢିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନକୁ ଆସେ କରି ପକାଉ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ କହିଲେ? ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ। ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମନରେ ନାନା ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଦୂର କରେ। ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ବସେ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମାଛି ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଆପଣମାନେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ,
ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବେ। ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସତ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ହୁଏ। ପରଧନକୁ ମାଟି ଭାବି ସେଥିରେ ଆଦୌ ଲୋଭ ନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାକୁ ସମ୍ପଦ ମନେ କରିଲେ ହିଁ ଆମେ କୁକର୍ମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହେ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୃଢ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଧନ ସଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବାଳକ, ତାର ନାମ ଗୋପାଳ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କର୍ମ ବଳରେ ଧନୀ ଗୃହରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଜନ୍ମ ଧନୀ ଗୃହରେ ହୋଇଥିଲା। ଶିଶୁ ବା ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା ମାତ୍ର ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବଡ ହୋଇ ସେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବା ଆରମ୍ଭ କଲା ମାତ୍ର ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ମନସ୍ଥ କଲା ବହୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଖୋଜିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲା। ଉଚ୍ଚ କଥା ଶିଖିଲେ କାଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କହିଲେ ତମେ ବିଜ୍ଞାନ ପଠନ କର। ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଖୋଜିଲା, ତନ ତନ କରି ଖୋଜିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମାତ୍ର ନ ପାଇ ତାକୁ ବିଷ ଭଳି ମନେ ହେଲା। ତାପରେ ପର ନୌକରି କରିବା ଲାଗି ସେଠାରେ ଯାଇ ଖୋଜିଲା, ମାତ୍ର ନ ପାଇ ପରିଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହେଲା। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବା ଲାଗି ନାନା କୌଶଳ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସାଧୁଙ୍କ ମେଳରେ ନାନା ଉପାୟ ମିଳିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତା ହୃଦୟରେ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପରିଶେଷରେ ଗୋପାଳର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟଗାମୀ ହେବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଜୀବନକୁ ଗଢି ତୋଳନ୍ତୁ। ସମୟ ନାହିଁ କହି ଏହାକୁ ଏଡାଇ ଦେଲେ ବୃଦ୍ଧ ବେଳେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇବା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।